अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं प्रमलातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। नमस्ते परमो ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्कृतं शत्रुवाय नमो नमः। ॐ अस्य श्रीमद्भगवद्गीता पाठमन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषि अष्टम छन्द श्रीकृष्ण परमात्मा देवः शुच्चानन्न सूरस्तां प्रज्ञावादां च वाससेति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति किलकं श्रीकृष्णविद्यार्थपाठे विनियोगः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणं पुण्यामभिधे महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं संददामि भगवद्गीते भगवद्देशिनीं। नमस्ते व्यासविशालबुद्धे उल्लालबिन्दाय तवक्त्रनेत्र येन तया भारततैलपूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप। त्वं प्रपन्ना पारिजाताय पुत्रव्यक्तैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृताय नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन भर्तुहर्ष सुधीर्भोक्ता दुग्धां गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं वंशधानुरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ विश्वद्रोणतटा जयद्रथजला गन्धारविलोत्पला शल्यग्रवती कृतेन वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्ण गौरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोऽर्थिना खलु पाण्डवै रणनदी कवर्तव केशव पराशर्यवचा सरोजमबालां गीतार्थगं दुत्कटं
ज्ञानाज्ञानकोटीश्वरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेप्यमानं मुदा भारतं कलिमलवृद्धं शिनस्यसे ॐ करोति वाचालं वङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रामरुतस्तन्नन्ति दिव्यस्तवै वेदै सङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगेन यस्यान्तं न विदुषुरासुरगण देवाय तस्मै नमः ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्याय भक्तियोगः एकादश श्लोक अतैताशक्त्वसे कर्तुर्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः गुरु जगत्पवन् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानां विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागशान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टात् सर्वभूतानां मद्गः करुण एव च निर्ममः निरहङ्कारः समदुःखः सुखस्कमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मया मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः मे प्रियः यस्मान्नो बीजते लोकान्नो बीजते च हर्षामर्षाभयोद्वेगो मुक्ता यशा च मे प्रियः अनापेक्षं शुचिर्दक्ष उदासीनो गतभ्रः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो नारिष्यति न देष्टि न शुचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् च मे प्रियः क्षमा शत्रौ च मित्रे च तथा मानवमानय श्रीकृष्ण सुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौने सन्तुष्टः जनकेनचित् अनिकेतः विरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः चेतो धर्मामृतमिदं जगत्तां पर्यवासते सद्दानामुत्तराम भक्तस्तेऽतिगमेय ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नः ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव त्यगं सर्वं ब्रह्मकर्म समाधिना ॐ तत्सत् श्रीकृष्णाय परमात्मने स्वाहा श्रीमहाभारते षोडशाध्याये संहितायां वैशिष्ट्यां विष्णुपर्वणे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम दशोऽध्यायः অতএব বিশক্ত আসি কর্তব্য যোগমাশ্রিত সর্বকর্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যথাত্মবান।
ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের কথা ব্যাখ্যা করছেন অর্জুনের প্রশ্ন উত্তরে। অত এতৎ অপি অত্যৈতৎ অশক্ত অক্ষম। আর যদি তুমি এইভাবে করতে অশক্ত হও, অক্ষম হও, কর্তুম যোগমাশ্রিত, আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ রূপ যোগে তুমি আশ্রয় করে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করে তবেই তুমি আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে তুমি আমার প্রীতির জন্য কর্ম করো, তাতেই তুমি আমাকে লাভ করতে পারবে। সমস্ত কর্মফল ত্যাগ আমরা মুখে যা বলি তাতে এত সহজ নয়। আমাদের ভগবান এর পরবর্তী শ্লোক বলছে, শ্রেয়হি জ্ঞানমাভ্যাসা জ্ঞানাধ্যান বিশিষ্যতে, জ্ঞান থেকে অভ্যাস থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। আমি যে অভ্যাস করছি তার মূল উদ্দেশ্য থাকে জ্ঞান লাভ করা। এই জন্য আমরা সারা জীবন অভ্যাস করেও যদি জ্ঞান না হয় তাহলে মনে করতে হবে তা আমার অভ্যাসটা শুধু আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। যদি আমরা একাগ্র চিত্তে সংযত চিত্তে অভ্যাস করতে পারি, লোক দেখানো নয়, তাহলে কিন্তু আমাদের জ্ঞান লাভ হবে। আর জ্ঞান যখন লাভ হলো যে সর্বভূতে ভগবান আছেন এ কথাটি জানলে তখন তার প্রতি আমার ধ্যান আসে, আমার একাগ্রতা আরো বেড়ে যায়। যখন আমার জ্ঞান হলো ভগবান আমার অন্তরে আছেন, আমাদের তিনি বিরাজমান, তখন তাকে দেখার জন্য আমরা ব্যাকুল হয়ে যাই। আর যাদের এই ব্যাকুলতা আসে না, ধ্যানে মন স্থির হয় না, ধ্যানে যাদের মনের চঞ্চলতা যায় না, তাও মনে করতে হবে সেটা ধ্যান করা মানে বকেট ধ্যানের মতো। ভেতরে অন্য কোনো উদ্দেশ্য সংকল্প বিকল্প এগুলি থাকে, ধ্যান প্রকৃত ঈশ্বরের ধ্যান হয় না, একাগ্র চিত্তে ভগবানের ধ্যান হয় না। আর যদি ধ্যান একাগ্র চিত্তে হয়, যখন আমরা একাগ্র চিত্তে ভগবানকে স্মরণ মনন করি তখন কিন্তু আমাদের কর্মত্যাগ হবে, সমস্ত কিছু তার চরণে আমরা সমর্পণ করে দিতে পারব। এবং ধ্যানাৎ কর্মফল ত্যাগাৎ, ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। আমরা মুখে অনেক কিছু বলে ফেলি যে প্রভু সব প্রভুর ইচ্ছায় হচ্ছে, প্রভুর কাছে সব সমর্পণ করে রেখেছি। মুখে বলা এক কথা, কিন্তু কাজে করা আর এক কথা। প্র্যাকটিক্যালি আমাদের যখন সমস্ত কর্মফল ত্যাগ হবে, আসক্তি থাকবে না, কর্মফলের আসক্তি থাকবে না, তখন আর আমাদের মধ্যে অন্য কোনো ভাব আসবে না, কর্মের হিসাব আসবে না, বা কি কর্ম করে কি ফল লাভ করলাম সেই হিসাব আসবে না।
নিষ্কাম কর্ম হবে তখন। আর এই নিষ্কাম কর্ম যতক্ষণ আমরা করতে পারি না, কর্মফল ত্যাগের সেই বুদ্ধি যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আমাদের শান্তি লাভও হয় না। অন্তর থেকে যদি আমরা কর্মফল ত্যাগ করতে পারতাম, ত্যাগাৎ শান্তির অনন্তরম, তাহলে আমাদের অন্তরে সর্বদাই শান্তি বিরাজ করত। ত্যাগ না হলে শান্তি আসে না। অর্থাৎ আমি যা কিছু কর্ম করি, যা কিছু তপস্যা করি, যা কিছু যজ্ঞ করি, ভগবান নবমধ্যায়ে সে কথাটি বলেছেন, যৎ করোষি যদস্নাসি যৎ জোহসি দদাসি যৎ তপস্যাসি কুন্তেয় তৎ কুরুষ্য মদর্পণম। আমি তপস্যা করছি এই কথাও যেন আমার অভিমান না আসে, আমি যজ্ঞ করছি আমার এই অভিমানও যেন না আসে। সবকিছু ভগবানের চরণে অর্পণ করে কর্ম করলে তাকে লাভ করা যায় এবং শান্তি লাভ করা যায়। ত্যাগ যতক্ষণ না আসবে অন্তর থেকে ততক্ষণ শান্তি আসবে না জীবনে। এই জন্যই গীতার মূল মন্ত্র হচ্ছে ত্যাগ। গীতা 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 10 বার বললেই আমাদের মুখ দিয়ে একটি শব্দ উচ্চারিত হয়, ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী। গীতা শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্যাগ। গীতা শব্দের অর্থ হচ্ছে আসক্তি ত্যাগ। আমরা যদি আসক্তি ত্যাগ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সর্ব অবস্থায় শান্তি লাভ করতে পারি, সর্ব অবস্থায় শান্তিতে থাকবো। মনের মধ্যে কোনো আন্দোলন সৃষ্টি হবে না, মনের মধ্যে চাওয়া পাওয়া এগুলি নিয়ে আমাদের জীবনে আর কোনো অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। সবসময় আমরা শান্তিতেই বসবাস করতে পারি। আমরা শান্তি সবাই চাই, কিন্তু শান্তি লাভ করার সেই কাজ আমরা করতে পারি না, সেভাবে ত্যাগ আমরা করতে পারি না, সেজন্য আমাদের জীবনে শান্তি আসে না। অদ্দিষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণৈব চ নির্মম নিরহংকার সমদুঃখস্কমি। আমরা যখন এভাবে সমস্ত কর্মফল ত্যাগ করতে পারি, তখনই আমাদের জীবনে এই সমস্ত গুণগুলির সৃষ্টি হয়, এই সমস্ত গুণগুলি আমরা অর্জন করতে পারি। সর্বভূতে অদ্দেষ্টা, কোনো জীবকে দেশ না করা, সমস্ত জগতের সকলের প্রতি অদ্দেষ্টা, মৈত্রীভাব, মৈত্র করুণা এবং করুণার ভাব, মমতা শূন্য, মমত্ব বুদ্ধি থাকবে না, নিরহংকার, অহংকার থাকবে না, সম দুঃখ সুখস্কম, এবং সুখ দুঃখে সমজ্ঞান হবে এবং আমরা ক্ষমাশীল হতে পারব। সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা ধীর নিশ্চয় ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধি যো মদ ভক্ত সমে প্রিয়। এবং সেই যোগী, সেই সাধক সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকবে এবং সংযত চিত্ত থাকবে, তাদের মন সবসময় সংযত থাকবে এবং দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে তারা সর্বদাই অবস্থান করবে। তাদের মনের মধ্যে চঞ্চলতার কোনো লেশ থাকবে না এবং ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধির, আমাদের মন বুদ্ধি তারা অর্পণ করে দেবে। এইরকম যে সমস্ত ভক্ত, যো মদ ভক্ত সমে প্রিয়, এরকম গুণগুলি যাদের মধ্যে আসবে, অর্জন করবে, তারাই আমার প্রিয় ভক্ত। সর্বদাই সন্তুষ্ট, কোনো কিছুর জন্য উদ্বেগ নেই, আমার কি হলো কি না হলো, হলেও ভালো না হলেও ভালো, সবসময় এই উদাসীন ভাব অবস্থান করা।
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকা লোকান্নোদ্বিজতে চ যা হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত যা সচমে প্রিয়। যার থেকে কোনো লোক উদ্বিগ্ন হবে না, আমার কথায় কাজে আমার বাচন ভঙ্গিতে কেউ কষ্ট পাবে না। লোকার্ণ উদ্বিজতে চ যা, আর কোন লোক থেকেও সেই নিজে উদ্বিগ্ন হবে না। কার কথায় কারো নিন্দা বাক্যে বা কারো কোন আচরণে আমি উদ্বিগ্ন হব না। যারা প্রকৃত যোগী সাধক তারা নিরুদ্বিগ্ন থাকবে, সর্বদা স্থির থাকবে। হর্ষ অমর্ষ, আনন্দ বিষাদ দুটাতেই তারা সমজ্ঞান করবে, ভয় উদ্বেগ থেকে তারা মুক্ত থাকবে। এবং এরকম যারা ভক্ত সে আমার প্রিয়। অনপেক্ষ শুচিদক্ষ উদাসীন গতব্যত সর্বারম্ভ পরিত্যাগী প্রমদ ভক্ত সময় প্রিয়। আমাদের এরকম ভক্ত হবে যারা উদাসীন অবস্থান করবে এবং সূচিভাব রাখবে, দক্ষতা থাকবে, অনপেক্ষ কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করবে না, গতব্যত তাদের কোনো শোক থাকবে না। সর্বারম্ভ পরিত্যাগে, সমস্ত সংকল্প সে ত্যাগ করবে। এরকম যে ভক্ত সে আমার প্রিয়। যৌন রিসতি ন দেশটি ন শোচতি ন কাংস্কতি, যে ব্যক্তি আনন্দিত হবে না বেশি, আবার কাউকে দেশও করবে না, কোন অসোচনা করবে না বা আকাঙ্ক্ষা করবে না। ন শোচতি ন কাংস্কতি, আমাদের গুরুদেব মাঝে মাঝে এই ভক্তিযোগের এই শব্দটা ব্যবহার করতেন, সবসময় উচ্চারণ করতেন। ন শোচতি ন কাংস্কতি, কোনো কিছু হচ্ছে না, হবে না বা হবে এ নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই। ন শোচতি ন কাংস্কতি, উনি সবসময় এই কথাটা বলতেন। হলো ভালো, না হলো ভালো, যখন যা হবার তাই হবে, আর যা না হবার তা কোনোদিন হবে না। তাদের কোনো অনুশোচনাও নাই, তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষাও নাই। শুভ অশুভ পরিত্যাগে ভক্তিমান সময় প্রিয়, শুভ অশুভ দুইটাকেই সে পরিত্যাগ করে, এবং এরকম ভক্তিমান যারা তারা আমার প্রিয় ভক্ত। শুভ অশুভ দুইটাকেই পরিত্যাগ করতে হয়। আমরা অশুভকে পরিত্যাগ করি, অনেক সময় শুভকে চাই। শুভমস্তু, সবাই প্রার্থনা করে যে আমার শুভ হোক, আমাকে আশীর্বাদ করুন, শুভমস্তু। যিনি আশীর্বাদ করবেন তিনি বলবেন শুভমস্তু। কিন্তু যারা ভক্ত তারা ভগবানের কাছে কিছুই চায় না, শুভ চায় না, অশুভ চায় না। এরকম উদাহরণ দিয়ে বলছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটা সুন্দর কথা আছে। একটা কাঁটা ফুটছ, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তুমি একটা কাঁটা ফুটেছ, এখন এটা হলো অশুভ কাঁটা। তো এই কাঁটাটা তোলবার জন্য তুমি আরেকটা কাঁটা বাইরে থেকে নিলে, ওই কাঁটাটা দিয়ে অশুভ কাঁটাটা তুলে ফেললে। এখন তো তোমার অশুভ কাঁটা এবং শুভ কাঁটা দুইটাই ফেলে দিতে হবে, দুইটাই তো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পেরিয়ে গেছে। সুতরাং দুইটাই ফেলে দাও, তুমি মুক্ত অবস্থায়। অশুভ শুভ দুইটাকেই পরিত্যাগ করা। শুভ থাকলে অশুভ আসবে, অশুভ থাকলে শুভ আসবে। সুতরাং আমরা কোনটা চাই না, আমি প্রথমক চাই। তুমি আমার জীবনে শুভ করো, কিছু শুভ হোক আমার, বা কিছু অশুভ হোক, আমি মেনে নিলাম। আমার তাতে কোনো চঞ্চলতা নেই, অস্থিরতা। এরকম ভক্তিবান যারা ভক্ত তারাই প্রিয় ভক্ত। সমশত্রু চ মিত্রে চ তথা মানপমানয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমসঙ্গ বিবর্জিত। শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান, মান উপমানে সমান জ্ঞান,
আমাকে কেউ মান দেবে, কেউ অপমান দেবে, তাতে আমার কি এসে যায়? তার সময় নিরুদ্বিগ্ন চিত্ত, শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ, আমার শীতকালে বা গরমকালে এই যে অস্থিরতা, সেগুলি আমার থাকবে না। আমরা তো অনেক সময় সহ্য করতে পারি না, শীত বেশি আসলে কম্বলের দরকার হয়, বা গ্রীষ্মকাল আসলে এসির দরকার হয়, ফ্যানের দরকার হয়। এগুলিকে যত উপেক্ষা করা যায় তত ভালো, কারণ এখন তো করোনা ভাইরাসের মধ্যে এসি চালাবার জন্য নিষেধই করেছে। এসি নাকি মানে ক্ষতি, কারণ এটা তো পুষ্টের ব্যাপার। ওই এক তো যাদের অপাক্রান্ত হয়ে যায়, বাতাস পেলেই বা এসি চালালেই তাদের ওই কফের ইয়েটা বেড়ে যায়, কাশির উপদ্রব হয়। তখন সহ্য করাই ভালো। শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সুখাসুখ দুঃখাসুখ জীবনে সমসঙ্গ বিবর্জিত। এটাকে সমানভাবে বর্জন করো, তারাই আমার প্রিয় ভক্ত। তুল্যনিন্দা স্তুতির মণি সন্তুষ্ট যেন কেনচিত, এগুলো হচ্ছে তিতিটা আর কি, সহ্য করার শক্তি অবলম্বন করা। নিন্দা স্তুতিতে সমান জ্ঞান করা, তুল্য জ্ঞান করা। কেউ নিন্দা করবে, কেউ স্তুতি করবে, সর্বদাই মৌনী ভাব, মৌন ভাব অবলম্বন করা। যারা মৌন থাকে তাদেরকে মৌনী বলা হয়। সন্তুষ্ট যেন কেন চিত, যে কোনো অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে। জীবনে অসন্তুষ্ট অবস্থা নেই, এটা পেলাম না, এটা হলো না, এই অসন্তুষ্ট ভাব তার মধ্যে নেই। যা আসবে তো আসবেই। সুতরাং সবসময় সন্তুষ্ট, সন্তোষ পরম ধন। অনিকেত স্থিরমতি ভক্তিমান মে প্রিয় নর, এবং সবসময় নিকেতন শূন্য। আমার কোনো নিকেতন নেই। নিকেতনে থেকেও যেন নিকেতনের প্রতি আসক্তি না থাকে। আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার রুম, আমার বলতে যেন কিছু আমরা না ভাবে। নিকেতন শূন্য, নিকেতন থেকেও নিকেতন শূন্য, যেটা আমার নয়। বাড়ি বলো, ঘর বলো, সম্পদ বলো, এটা আমার নয়। সবসময় স্থিরমতি, অস্থির মতি নাই, তার জীবনে অস্থিরতা নেই। ভক্তিমান মে প্রিয় নর, এরকম ভক্তিমান যারা, তারা আমার প্রিয় মানুষ, প্রিয় ভক্ত। যেহেতু ধর্মামৃতম ইদাম, ভগবান এই যে ভক্তি যোগের লক্ষণগুলি বলল, এই ধর্মামৃত যারা যতোক্তাং পর্যবাসতে যথাযথভাবে তার অনুশীলন করে, সদ্দারা মৎপরমা ভক্তস্তে প্রিয়া, মৎপরায়ণ হয়ে, আমার প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে, শ্রদ্ধাবান হয়ে যারা আমার এই ধর্মামৃত কথাগুলিকে তারা নিজের জীবনে অনুশীলন করে, তারা আমার প্রিয় ভক্ত। ভগবান এই দ্বাদশ অধ্যায়ে ঘোষণা করে দিলেন যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি আমাদের সবাইকে অর্জন করতে হবে। ভগবানের ভক্ত হতে হলে আমরা শুধু মুখে ভক্ত হলে হবে না। একটা কথা আছে না, আমরা মাঝে মাঝে শুনি যে মুখের বেলায় ভক্ত, করির বেলায় শক্ত। আমাদের মুখে আর মনে এক হতে হবে। মনে মুখে এক না হলে মানুষ হয় না কোনো কালে। আমরা ভগবানের চরণে যেন যা বলি, যা মুখে বলি, যা অন্তরে চিন্তা করি, তা যেন করতে পারি।
তার কাছে সমস্ত কিছু সমর্পণ করে দিয়ে রাখতে পারি। আমরা তো মুখে অনেক কিছু বলি, ভগবান সব তোমার, কিন্তু ভগবানের কোনো কাজ বা সার্বজনীন কোনো কাজ, মানুষের কল্যাণে কোনো কাজে আমরা ঠিক আগে আসতে পারি না। আমাদের সেই মনোভাব পোষণ হয় না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা তো এসেছি একা, যেতে হবে একা। তো যা কিছু আছে, যা কিছু আমার সম্পদ আছে, আমি জগতের কল্যাণে ব্যয় করে গেলাম, জগতের কল্যাণে উৎসর্গ করে গেলাম। এগুলি তো চিরদিন থাকবে না। আর পরবর্তীতে এগুলি নিয়ে অনেক সময় দেখা যায় উত্তরাধিকারী যারা আছে তাদের মধ্যে কারাকারি শুরু হয়ে যায়, অশান্তি শুরু হয়ে যায়। এরকম কত পরিবারের মধ্যে আমরা দেখলাম, আমি দেখলাম, নিজের চোখে দেখলাম। সম্পদ থাকলেও অশান্তি, না থাকলেও অশান্তি। ওই অস্থিরতা যতদিন থাকবে, আমরা উত্তরাধিকারী যারা তাদের মধ্যে যদি প্রকৃত জ্ঞান দিয়ে যেতে না পারি, তাদের বাইরের সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়। তাদেরকে আসলে জ্ঞান দিয়ে যেতে পারলে, ভক্তি, জ্ঞান, ভক্তি, একাগ্রতা, এগুলি যদি তাদেরকে দিয়ে যাওয়া যায়, এগুলি হচ্ছে তাদের জীবনের পরম সম্পদ। সুতরাং আমরা সবসময় চেষ্টা করব তাদের মধ্যে যেন এই শিক্ষাটা দিয়ে যেতে পারি। তারা যেন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, তারা যেন সংকল্প ত্যাগ করে, আসক্তি ত্যাগ করে তাদের জীবনে কাজ করতে পারে। তাহলে তাদের জীবনেও তারা শান্তি পাবে, তাদের জীবনে আর কোনোদিন অসুখী হবে না। কামক্রোধোদ্ভবং বেগং অযুক্ত সুখী নর। ভগবান গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে বলছেন, কাম আর ক্রোধের বেগ যারা অন্তিম কালের পূর্ব পর্যন্ত সহ্য করতে পারে, তারাই সুখী, তারাই ভগবানের সাথে যুক্ত। এছাড়া সুখী হবার আর কোনো পথ নেই। মানুষ যতক্ষণ আর কাম ক্রোধকে সংযত করতে পারে না, তাদের জীবনে সুখ আসে না। সুখ হচ্ছে সুমানি উত্তম, ক্ষমানি আকাশ, মনকে আকাশে রাখা, নির্লিপ্ত রাখা। এই নির্লিপ্ত রাখার যে প্রয়াস, সেটাই হচ্ছে সুখের একমাত্র পথ। মনকে সবসময় আকাশে, আমার কিছুই নেই, আমি কিছুই করছি না, সবকিছু করব, সবকিছু দায়িত্ব পালন করব, কিন্তু মনটা আকাশে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে সাধু সঙ্গ, এটাকে বলা হয় সাধু সঙ্গ। আকাশে রাখা, মনকে আকাশ চিন্তায় রাখা, আকাশ বৃত্তিতে রাখা। আমরা সুখ মনে করি, আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় এগুলি যত বেশি থাকবে তত সে সুখী মনে করি। কিন্তু না, ওই যে সুখী কারা, তা সবসময় আকাশ বৃত্তিতে থাকে, আকাশের মধ্যে মন থাকে। সুমানি উত্তম, ক্ষমানি আকাশ। উত্তম ভাবে আকাশ থাকা, হৃদয় আকাশে থাকা। এই হৃদয় আকাশে ভগবানের সেই জ্যোতির্ময় রূপের দর্শন হবে, তার জীবন ধন্য হবে। সেই সর্বদাই সেই ব্রহ্মানন্দ সুখে অবস্থান করবে। ব্রহ্মানন্দম পরম সুখদম কেবলম জ্ঞানমুক্তিম ব্রহ্মাতীতম গগন সদৃশম তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম একং নিত্যং বিভবচলম সর্বদি সাক্ষিভূতম ভাতীতম ত্রিগুণরহিতম সদ্গুরুং তং নমামি। আমাদের সদ্গুরু তিনি, যাকে আমরা সেই ব্রহ্মানন্দ রূপ, এই জ্ঞানমূর্তি রূপে ধ্যান করি। আমাদের জীবনে সেখানে যদি মনকে স্থির করা যায়, তাহলেই সেই অপার সুখ, সেই আধ্যাত্মিক সুখ আমরা লাভ করতে পারি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। আমাদের বিবেক রমণীতে কি পাঠ করবো একটি শ্লোক? হ্যাঁ, আমাদের মানিক মহারাজের ইচ্ছা বিবেক চূড়ামণি থেকে একটি শ্লোক পাঠ করি। আমাদের সময় কম,
আমরা 91 শ্লোক বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে আচার্য শঙ্কর কি বলেছেন আমরা একটু আস্বাদন করব একটি শ্লোক। আমরা আজকে 92 শ্লোকটা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাইব, আমরা আস্বাদন করব সবাই মিলে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ানি শ্রবণং তগক্ষি ঘ্রাণং চ জিহ্বা বিষয়া অববোধনাৎ বাক্ পানি পাদা গুদমপু পঞ্চস্ত কর্মেন্দ্রিয়ানি রবণেন কর্মসু। বিষয় অববোধনাৎ, বিষয়ের জ্ঞান জন্মানোর জন্য শ্রবণং ত্বকক্ষি ঘ্রাণং জিহ্বা চ, কর্ণ ত্বক চক্ষু নাসিকা ও জিহ্বা, আমরা যাকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলি, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ানি বলে কথিত হয়, বাঘ পানি পাদা ঊর্ধ্বমপি উপস্থ, মুখ হাত পান মলদ্বার লিঙ্গ, অর্থাৎ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়। বাঘ পানি পাত পাই উপস্থ, মুখ হাত পা মলদ্বার ও লিঙ্গ। কর্মসু প্রবণেন, কর্মপ্রবণতার কারণে কর্ম ইন্দ্রিয়ানি কর্মেন্দ্রিয় বলে কথিত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়র কথা এই শ্লোকে তিনি বলছেন। এগুলি আমাদের কি হয়, বিষয়ের জ্ঞান জন্মায় বলে কর্ণ ত্বক চক্ষু নাসিকা ও জিহ্বাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। আর কর্মপ্রবণতার জন্য মুখ হাত পা মলদ্বার লিঙ্গকে কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলিকে কর্মেন্দ্রিয় কেন বলা হয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় কেন বলা হয়, এই জন্য সেই কথাটি আচার্য শঙ্কর আমাদের কাছে স্পষ্ট করতে চাইছে। চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসিকা ত্বক, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষের বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাই এদের জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। বিষয়ের জ্ঞান হলে সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমাদের কিছু করণীয় থাকে, সেই কাজগুলো করার জন্য আমাদের পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আছে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বিষয়গুলিকে অনুভব করি, আর সেগুলি প্র্যাকটিক্যাল বাস্তবায়নের জন্য পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় তাদেরকে সাহায্য করে। সেই কর্মেন্দ্রিয় কি? বাক পানি পাত বায়ু উপস্থ। কর্মপ্রবণতার জন্য এগুলিকে কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়। আজকে এখানে খুব সংক্ষিপ্ত কথা এই শ্লোকের মধ্যে আমাদের কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ কি সেই কথাগুলি আচার্য শঙ্কর তুলে ধরেছেন। সুতরাং আমরা আজকে আচার্য শঙ্করের এই শ্লোকে আমাদের দশেন্দ্রিয়কে চালায় কে? মন। আমরা এই কথাটি বুঝতে পারলাম, আমাদের এই কর্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় নির্দেশ করে, কর্মেন্দ্রিয় এগুলো বাস্তবায়ন করে। তো আমাদের এর উপরে থাকে মন। আমাদের গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে যেমন ভগবান বলেছেন, ইন্দ্রিয়ানি পরান্যাহ, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, আর ইন্দ্রিয়ানি পরান্যাহ ইন্দ্রিয়ব্য পরম, আর ইন্দ্রিয়গণকে চালায় কে? আমার মন। মন যে ইন্দ্রিয়ের কাছে যাবে না, সেই ইন্দ্রিয় কাজ করবে, সেটা কি জ্ঞানেন্দ্রিয় হোক, সেটা কি কর্মেন্দ্রিয় হোক, মন সংযোগ রাখবে। তো আমাদের ইন্দ্রিয় শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ থেকে মন শ্রেষ্ঠ। মনসস্তুর পরা বুদ্ধি, মন থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বুদ্ধি। যে বুদ্ধি পরতস্য, যে বুদ্ধির যিনি অতীত তিনি হচ্ছেন আত্মা। সুতরাং ভগবান আমাদের নির্দেশ করেছেন, এবং বুদ্ধি পরং বুদ্ধা সংস্তিব্য আত্মনামাত্মনা জহি শত্রু মহাবাহ কামরূপম দুরাসদম। আমি যে কথাটি ভক্তিযোগের শেষ ভাগে আলোচনা করলাম, আমাদের কর্তব্য কি হবে? বলছে বুদ্ধির অতীত আত্মাকে জেনে তুমি তোমার কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় করো। কামকে বলা হচ্ছে দুর্জয় শত্রু। কাম এবং ক্রোধ দুটি হচ্ছে আমাদের রজগুণ থেকে জাত,
বেশি টাকা পয়সা থাকলে সেখানে রজোগুণ সৃষ্টি হয়। কামিনী কাঞ্চন দুইটাকেই রজোগুণের উদ্ভবের কারণ বলেছেন। এই জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ সবসময় বলছেন যে এগুলির থেকে দূরে থাকা, যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করা। যেমন উনি কামকাঞ্চনহীন সংসার করেছেন, যার ফলে উনি মা ভবতারিণীকে লাভ করেছেন, তিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন। লাল কাপড় গরিব বসন ধারণ না করেও তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন, সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হয়েছেন এবং তোতাপুরীর থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন। তিনি প্র্যাকটিক্যাল, তিনি গরিব বসন ধারণ করেন নাই, কিন্তু তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সব করেছেন, বিরজাহোম থেকে সব করেছেন, কিন্তু তিনি গরিব বসন ধারণ করেন। গরিব বসন ধারণ না করেও তিনি সন্ন্যাসী। আমাদের গীতার মতে অনাশ্রিত কর্মফলম কার্যং কর্ম করতি যশ সন্ন্যাসী, গীতায় অনুমোদন দিয়েছে। তারা যোগী চ, সেই সন্ন্যাসীও সেই যোগীও, যেই সন্ন্যাসী সেই যোগী। ন নিরগ্নি ন চাত্রীয়, অগ্নিসাধ্য বা বৈদিক কর্ম ত্যাগ না করেও সেই সন্ন্যাসী হতে পারে। সুতরাং আমাদের এই কথাগুলি আমাদের বুঝতে হবে যে বুদ্ধির অতীত সেই আত্মাকে জানতে হবে, আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে, সদ্গুরুর কাছে এসে আত্ম উপলব্ধি করতে হবে। সেই জন্য আমাদের উপনিষদ বা সমস্ত ধর্মের মূল কথাটি, মূল নির্দেশিত পথ হচ্ছে আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জানো, নো thyself। সেই সক্রেটিসের বহু পুরানো কথা, তার চেয়েও পুরানো কথা উপনিষদের সেই আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে জানো। আমাদের মঠ মন্দির, আমাদের গুরুকরণ, আমাদের সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য, পূজা পার্বণ, সবকিছুর উদ্দেশ্য নিজেকে জানো। আমরা পূজায় বসলো, আমাদের পূজার মানস পূজায় আমাদেরকে প্রথম প্রবেশ করতে হয় এবং সেখানে বলা আছে সোহমিতি বিচিন্ত শশীর্ষি পুষ্পং দস্তা মানুষ উপচারে সম্পূজ্য। আমি যাকে পূজা করছি আমি সেই ঘটে ফুল না দিয়ে, ঘটে পুষ্প না দিয়ে প্রথম নিজের মস্তকে আমাকে শাস্ত্র নির্দেশ করছে তুমি নিজের মাথায় ফুলটা দাও আর মানুষ উপচারে তার পূজা করো। কুলকুণ্ডলিনী চক্রস্থিত জলরূপং পাদ্যম অনুরূপমর্গম সহস্রদল নিশ্চিত সুদর্পমাচমনিয়ম স্নানিয়ং চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপম গন্ধম চিত্তস্য দয়াদিরূপম পুষ্পম প্রাণরূপম ধূপম তেজময়াত্মকং দীপম ধর্মাধর্ম রূপং নৈবেদ্যম। আমি ধর্ম অধর্ম যা করছি সব তোমাকে নৈবেদ্য হিসেবে দিচ্ছি। অনাহত চক্রের ধ্বনিরূপং বাদ্যম, আমার বাদ্য বাজনা কি, আমার অন্তরের মধ্যে যে প্রণব ধ্বনি হচ্ছে, ওঙ্কার ধ্বনি হচ্ছে, সেটাই তোমার চরণে আমি নিবেদন করছি। এতানি মানুষ উপচার দ্রব্যাণী ওম শ্রী গুরু চরণে সমর্পয়ামি। এটাই গুরু পূজা। গুরু করণ করে আমরা ধ্যানে বসে আমাদের অন্তরে অন্তরে নিজেকে তার চরণে অর্পণ করে দেওয়াটাই হচ্ছে প্রকৃত পূজা। সেই পূজা যতক্ষণ করতে পারি নাই ততক্ষণ আমাদের জীবনে আত্ম উন্নতি হবে না, জীবনে কল্যাণ হবে না। আমরা আজকে এই শ্লোকের মধ্যে দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আচার্য শঙ্করের কথাটা শেষ করছি। ওম নমো পরমাত্মা। শ্রী শ্রী গীতা মহাত্ম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে শনমুত্তমম গীতা মে জ্ঞানমন্তুগ্রম গীতা মে জ্ঞানমভয়ম গীতা মে তব স্থানম গীতা মে পরমং পদম গীতা মে পরমং গুজম গীতা মে পরমং গুরু গীতা সয়ে অহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম
गीताज्ञां समचित्तं विलोकिं पालयाम्यहं। गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। अर्धमन्त्रास्मरामित्रं मुनिर्गच्छ धार्मिका। गीतानामानि वक्ष्यामि गुञ्जामि शृणु पाण्डव। कीर्तनात् सर्वपापानि विलयं यान्ति तत्क्षणात्। गंगा गीता सावित्री सीता सविता पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्मविद्या संज्ञा मुक्ति गेहिनी। अर्धमन्त्राचिदानन्दा भवग्निर्भ्रान्तिनाशिनी। वेदत्रयी परानन्दा तथार्थ ज्ञानमञ्जरी। इत्थेतानि जपे चित्तं नरो निश्चलमानस। ज्ञानसिद्धे भवेत् नित्यं तान्ते परमं पदम्। यदस्यां परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय। আমাদের গীতা মাহাত্ম্য পাঠ করে আমরা চটপট পঞ্চদীঘা স্তোত্র পাঠ করব এবং শান্তিবাণীর মধ্য দিয়ে আমাদের আলোচনা এই বৈকালিক অধিবেশনের আলোচনা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে। আমি অধ্যাপক দলিত ভট্টাচার্য মহোদয়কে ভক্তিযোগের সারসংক্ষেপ, আমি নিজে সারসংক্ষেপটা বললাম না, আমি তরিত বাবুকে বলবো সারসংক্ষেপ ভক্তিযোগের উপরে আপনি কিছু আলোচনা করেন। চিতন্নস্তং শান্তং ব্রহ্মাতীত নিরঞ্জন বিন্দুনাদ কলাতীতং তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। আজকের বৈকালিক অধিবেশনে আমরা সমবেত হয়েছি আমাদের শঙ্কর মঠ দাসী মঠাধীশ শ্রীমৎ সন্ত আনন্দগিরি মহারাজ। উনি ভক্তিযোগে একাদশতম শ্লোক থেকে 20 শ্লোক পর্যন্ত পাঠ করে উনি সুন্দর তর্জমা সহ ব্যাখ্যা করেছি। আমার অত উপলব্ধি বা জ্ঞান নেই এটার উপরে আলোকপাত করা, তবে শুনে যেটা উপলব্ধি করেছি তাকে বলছি। অর্জুন একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করার পরে তার মধ্যে নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং সেই আগ্রহটা দ্বাদশ অধ্যায়ের শুরুতেই করা হলো যে এবং সততযুক্তা যে ভক্তাসং প্রযুক্ত আছে এই চাপ্টারের অধ্যক্ষম তেসাংকে যোগ বিদ্যমান, যে আমরা হে যাদব হে কৃষ্ণ, আমরা কি সাকার উপাসনা করব না নিরাকার উপাসনা করব, কোনটা আমাদের জন্য উত্তম হবে তা বলো। এবং এই অর্জুনের যে এই আবেদন, এটা কিন্তু সমস্ত মানব জাতির আবেদন, এটা শুধু অর্জুনের এখানে উপলব্ধ মাত্র। আমার যে উপলব্ধি বলছি সমস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব অর্জুনের আবেদন ভগবানের কাছে যে আমরা কোন রকমের উপাসনায় যাব। উত্তরে ভগবান বললেন মহাবিশ্ব মনোয়মান নিত্যযুক্ত উপাসনা শ্রদ্ধা পরয়পেতস্তমে যুক্ত মানতা, যে আমাকে আবিষ্ট হয়ে তুমি সাকার করো আর নিরাকার করো, দুটাই উত্তম বলে জানি। যে রূপ উপাসনায় করো না কেন দুটি উত্তম বলে জানি। তবে
এখানে প্রশ্ন আছে প্রাথমিকভাবে নিরাকার উপাসনায় যেতে গেলে পরে আর ক্লেশদায়ক এবং কষ্টকর। এই জন্য মনোনিবেশ করা, মনকে স্থির রাখা অনেক সময় সাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। তা না হলে দুটি উত্তম বলে জানি। এবং সে যেইভাবে হোক না কেন, আমার ভক্তের কতগুলো লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণগুলো ভগবান শেষের দিকে বলছেন, শীতোষ্ণ সুখে দুঃখে শুধু সমসঙ্গ বিবর্জিত তুল্য নিন্দা স্তুতির মনি সন্তুষ্ট যে আমার ভক্ত শীত এবং উষ্ণের মধ্যে কোনো বিকারগ্রস্ত হয় না। শীতের দাও তার মধ্যে কোনো রকম প্রভাব সৃষ্টি করে না, আবার উষ্ণতা বা তাপের দ্বারাও তার মধ্যে কোনো প্রকার নির্বিকার থাকে। এবং তুল্য নিন্দা স্তুতির মনি, তাঁর সুনাম করা হোক আর নিন্দা যাই করা হোক না কেন, এতে তিনি বিচলিত হন না। তিনি সবসময় স্থির থাকেন এবং মনকে নিন্দা স্তুতির উপরে রেখে দেন। এবং এই পর্যায়ে গেলে পরে তখন ভগবান কি করেন, আমাদের ভগবানের সাথে ভক্তের যে সম্পর্ক সেটা সৃষ্টি হয়। এবং সাধারণের কাছে বলা হচ্ছে যে আমার অমৃত তত্ত্ব, যেটা কৃষ্ণকে শেষের দিকে সেটার সমাধান দেওয়া হয়েছে। এখানে অনেক কথা, যে আত্মজ্ঞানের কথা, মহারাজ যে বিবেক চূড়ামণি থেকে যে কথাটা বললেন, যে পঞ্চেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় কথা বলেছেন, আমরা যে জ্ঞানেন্দ্রিয় যে কথা মহারাজ বলেন একটু আগে, এই যে চক কর্ণ জিহ্বা নাসিকা রগ, এদের কিন্তু আবার কতকগুলো শক্তি আছে। সেই শক্তিগুলো কি? জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ। চক্ষু দিয়ে রূপের কাজ করে, সৌন্দর্যটা উপলব্ধি হয় চোখের দ্বারা। জিহ্বা দিয়ে রস আস্বাদন হয়, রূপ রস গন্ধ নাসিকা দ্বারা গন্ধ, রূপ রস গন্ধ। শব্দটা কর্ণ দিয়ে হয়, শব্দ স্পর্শ ত্বক দ্বারা স্পর্শের জ্ঞান। এইগুলো জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো আবার এই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই গুণের দ্বারা আবৃত। একইভাবে আবার আমরা এই যে আমাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলো যেগুলো আছে, সেগুলোরও অনুরূপ কর্ম রয়েছে। সেগুলো আজকে আমি আর ব্যাখ্যা করছি না, সান্ধ্য অধিবেশনে আমরা যাব। তাই নমনারায়ণ বলে আমি আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে এটুকুই বলবো, ধর্মের অমৃত তত্ত্ব যিনি শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করতে পারেন, ভগবান বলছেন আমিও তার প্রিয়, তিনিও আমার প্রিয়। সেখানে ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। অর্থাৎ ভেদ শূন্যতা ভাবে ধর্মের অমৃত নির্যাস যে গ্রহণ করতে পেরেছেন, তার সেখানে ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়। এটা বলে আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে সেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্পন্ন। আমাদের মধ্যে একজন এখানে আশ্রম বাস করছেন, অধ্যাপক তরির ভট্টাচার্য মহোদয়। আমাদের অধ্যাপক কেশব কুমার চৌধুরী মহোদয়, ওনার সহধর্মিনী সহ এখানে অবস্থান করছেন। আমাদের রিটায়ার্ড জীবন, অবসর জীবন, এখন আশ্রমের কমিটির কর্মকর্তা হিসাবেও ওনারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন। তো এই যে মাঝে মাঝে আশ্রমবাস, এটি আমাদের জীবনের জন্য খুব প্রয়োজন। এগুলো আমাদের ভাবের পরিবর্তন করে, ভাবের উন্মেষ সাধন করে। তো অধ্যাপক কেশব কুমার চৌধুরী মহোদয়কে আমি আজকে ওনার ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এরপরে আমরা চটপট পঞ্জিকাস্তোত্র পাঠে প্রবেশ করব। গীতা জ্ঞানের পরে
আমরা তত্ত্বজ্ঞান গুরু মহারাজ থেকে শুনলাম দ্বাদশোধ্যায়ের যুগে আজকের এই অধিবেশনের মতো নিয়ে আমাদের সবারই প্রণম্য গুরু মহারাজ ওনাকে প্রণাম নিবেদন করে খুব সংক্ষেপে কথাটা শেষ করো। অধ্যাপক মহোদয় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে কথাগুলি এনেছেন। জ্ঞান ভক্তি আমরা শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত কিছু যদি আয়ত্ত করতে পারি, কোনো দেশ হিংসা বিদ্বেষ সুখ দুঃখ আশয় বিষয়কে সমানভাবে গ্রহণ করে কোনো বিষয়ের উপরে সন্তুষ্ট না হয়ে কোনো বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা না করে ন সচুতি ন কাঙ্ক্ষতি অত্যন্ত আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। এটাই হচ্ছে উত্তম কথা। যৌ ন রিষ্যতি ন দৃষ্টি ন সচুতি কাঙ্ক্ষতি, এটাই উত্তম। আমরা যেন এই কোনো বিষয়ে কামনা বাসনা একদিক ত্যাগ করে পরিত্যাগ করি। আমরা যদি সবাই এই চিন্তায় যদি যে মহৎ যে উচ্চ চিন্তা সুখ মানে মহারাজ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আমার মনে ধরেছে কথাটা। সুখ আকাশ খল আকাশ, সে মনকে যদি আমরা উত্তম আকাশে উদ্যাকাশে আমরা যদি স্থাপন করতে পারি, তাহলেই জীবনের অনেক বিষয় আমরা তার সমাধি পাবো এবং নিজকে এবং সমাজকে, পরিবারকে, রাষ্ট্রকে আমরা সুন্দর রাখতে পারবো। এটাই হচ্ছে আমাদের গীতা শিক্ষা। সবাইকে আমি এখানে সংক্ষেপে পরিসরের সুযোগ পেয়ে একটা কথা মহারাজ দিকে আমি আরেকটা অনুরোধ রেখে যাব। সেটা হলো যে আমাদের পিছনে যে গীতানুরাগী ভক্ত শিশুরা রয়েছে, তাদের গীতা শিক্ষার জন্য আমি ওটা তোমাদেরকে কোনোভাবে আমি রিকোয়েস্ট অনুরোধ করেছি, আপনি সপ্তাহে 2 দিন বা 1 দিন হলেও মহারাজ আসা যাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দিবেন। এসে ছেলেদেরকে গীতা শিক্ষা দেবেন। উনি মহারাজ যদি বলেন তাহলে উনি আসছেন। তা আমি ওইটাও বলেছি, উনি যদি আসেন ওনাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য ওনার সাথে সাথে আমিও আসি। এটা হলে ছেলে যে হবে আমাদের এখান থেকে সেই রামদেব উঠবে, এখান থেকেই জগৎ শঙ্করের যে জ্ঞানী হয়ে আসবে, এখান থেকেই সৃষ্টি হবে জ্যোতিষানন্দ গুরুজের সৃষ্টি হবে, এখান থেকেই গুরু মহারাজ স্বামী আনন্দের সৃষ্টি হয়ে আসবে, আমাদের সামনে উপস্থিত হবে। এবং ছেলেরাও এদেরকে দেখে আমার মন ভরে যায় যে এই বিষয়টা তারা যদি গীতা জ্ঞানের নিয়ে যদি বড় হতে পারে, বেরিয়ে হতে পারে, সমাজের যেমন মঙ্গল হবে, দেশের মঙ্গল হবে, মনের মঙ্গল, সর্বক্ষেত্রেই সে পরিণত হবে। এই বিষয়টা স্যার যদি করেন, একটু কষ্ট করে এগুলো থাকতে হবে এবং কোনো কথা শিক্ষা দিয়ে চলে গেলে ঘন্টা 2 ঘন্টা বা যেটা, কারণ ওনার যেটার যথেষ্ট জ্ঞান আছে, ছেলেদেরকে পড়ার কায়দা একটা ভাবমুখী করে তুলতে পারবে। এটা আমি এই বলে সবাইকে প্রণাম নিবেদন করে আমার উত্তম প্রস্তাব। আমাদের যারা রিটায়ার্ড জীবনে আছেন, যারা অবসর জীবনে আছেন, তারা যদি মঠের কাজের সাথে যুক্ত হয়, সহযোগিতা করে, তো অনেক ভালো। আমরা চাই রিটায়ার্ড, যেমন আমাদের এখানে আমাদের মিলন দাস ব্যবস্থাপক হিসাবে এখানে কাজ করছে। এই তো মানুষের জীবনে 50 ঊর্ধ্বে বনং ব্রজেত, আমাদের একটা কথা আছে, 50-এর উপরে গেলে তুমি বনে চলে যাও, অর্থাৎ ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন হও। তুমি ঘরে থেকেও ঈশ্বরের কথা যেন চিন্তা করতে পারো, বনের চিন্তা করতে পারো। আমাদের এই উত্তম প্রস্তাবকে আমরা সবই আমরা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছি আপনাদের এই প্রস্তাবের জন্য, এবং আমরা চাই এটা পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে এটা আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছব। আমাদের গীতা আলোচনা এবং বিভিন্ন শাস্ত্রাদি আলোচনা, এগুলির মাধ্যমে এই পরন্ত বিকেলে এখন সূর্য অস্তমিত
হচ্ছে আমরা এই সময়টায় বসে বটবৃক্ষ তলে সেই পুরানো ঋষিদের সেই আদর্শকে স্মরণ রাখার জন্য এই পাঠ আলোচনার ব্যবস্থা করেছি। আমরা আমাদের আজকের এই আলোচনাকে দীর্ঘায়িত না করে চটপট পঞ্জরিকা স্তোত্র পাঠ করে আমাদের সমাপ্ত করব। ছেলেরা সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় যাবে। পঞ্জরিকা স্তোত্রম। ওম নমো পরমাত্মনে নমো বিরজনীশায় ঘাত শিশির বসন্ত পুনরায়াত কালক্রীড়তি গচ্ছতি আয় তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায় ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম মুরমে প্রাপ্তি সন্নিহিতে কলু মরণে রাহি রাহি রক্ষতি রৌদ্রকরণে অগ্রে বন্নি ভৃষ্টে ভানো রাত্র চিবুকা জান করতল ভিক্ষা তরুতল ভাস তদপি ন মুঞ্চতি আশপাশ ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম নমতে তাবত বিত্তর্জন সংকট তাবত নিজ পরিবার রক্ত অষ্টাধাবতি জর্জন দেহে বার্তাং পৃচ্ছতি গোবিন্দে ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম নমতে শিলা মন্দিরন্তিত কেশ দশায়াম্বরা ভৌতিক দেশ পশ্চান্নাপি নপশ্যতি মূলা উদর নিমিত্তাং ভৌতিক বেশ ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম নমতে ভগবদ্গীতা বিচিত গীতা গঙ্গা জললভ কণিকা গীতা সকিত গীতস্য মুরারি সমর্চা তস্য চমকি পুরোহি চর্চা ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম নমতে গলিতং গলিতং মুন্ডা দর্শনবিহীনং জাতং মুন্ডা দ্বিজো জাতি বিহিতা দণ্ডা তদপি ন মুঞ্চতি আশাপিতা ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম নমতে তাবৎ ক্রীড়া সপ্ত তরুণা স্তাবৎ তরুণীরন্ত্র বৃদ্ধস্তাবৎ বৃন্দাবনা পরমে ব্রহ্মণি গোপীনগ্না ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম নমতে পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জননী শয়নং ইহ সংসারে কলুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি পুরারে ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম নমতে পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসা পুনরপি পক্ষা পুনরপি মাস পুনরপয়ণং পুনরপি বর্ষম তদপি ন মুঞ্চতি আশামর্ষম ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম নমতে কাম বিকার দুষ্কে ধীরে অকার অস্তে দ্রব্যে পরিবার ব্যাপী ভক্তি অসংসার ভজা গোবিন্দম ভজা গোবিন্দম
परमंश परिव्राजकाचार्य शिव शंकराचार्य विरचित चरवरमंजरिका स्तोत्रम समाप्तम्। ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। আমরা প্রতিদিন এই চরপট পঞ্জরিকা পাঠ করি কেন? আমাদের অনেকে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। এই চরপট পঞ্জরিকা স্তোত্র দিয়ে আমাদের বিবেককে জাগিয়ে দেওয়া। আচার্য শঙ্কর আমাদের মোহগ্রস্ত জীবকে বারবার বলছেন, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, আয়ু অস্তমিত হচ্ছে। যেমন সূর্য অস্তমিত হচ্ছে, আমাদের আয়ু অস্তমিত হচ্ছে। আয়ু অস্তা চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের আশা শেষ হচ্ছে না। ভজ গোবিন্দম, গোবিন্দের ভজন করো। মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে রিপু দমনের একমাত্র উপায়, মৃত্যু চিন্তা।
বারবার জন্ম, বারবার মৃত্যু, পুনরপি জননম, পুনরপি মরণম, এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তাহলে মনের মধ্যে বিবেক জাগবে, সে কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, তার কর্তব্য কি গোবিন্দের ভজন। প্রভুকে ডাকবার জন্য, প্রভুকে জানবার জন্য আমাদের এই জন্মগ্রহণ। ওম সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ। সকলে হোক সুখী, সকলে হোক নিরাময়, ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো দয়াময়। ওম নন্দন্তু সর্বভূতানি নিরাকাঙ্ক্ষানি সন্তুষ্টিরস্তু পরস্পরম, সিদ্ধিরস্তু কর্মণাম, নমস্তো মা সদ্গময়, নমস্তো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মায় অমৃতমগময়, আবিরাবির্ময়ে। ওম সহনা ভবতু, সহনা ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ, তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওজস্বি ওজময়িনে, ওম বীর্যমসি বীর্যময়িনে, তেজস্বি তেজময়িনে, ওম বলমসি বলময়িনে, ওম সাহসি সহময়িনে, ওম মন্নুরসি মন্নুময়িনে। দৌ শান্তি, অন্তরিক্ষ শান্তি, পৃথিবী শান্তি, আপো শান্তি, উদয় শান্তি, বনস্পতয় শান্তি, বিশ্বদেবা শান্তি, ব্রহ্ম শান্তি, সর্বম শান্তি, শান্তিরেব শান্তি, আমা শান্তি। ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম নারায়ণং ভগবাং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্র পরশরং চ ব্যাসং সূতং গুরুপাদং মহন্तं গোবিন্দযোগীন্দ্রমতঃ শিষ্যং শ্রী শঙ্করাচার্যং ততঃ পদ্মপাদং চ হস্তামলকং চ শিষ্যং তাং দৃঢ়কং ভক্তিপ্রকারমঞ্জনস্মৎ গুরুণা সন্ততমনতঃস্মি ততচিত্তানন্দং ব্রহ্মানন্দং সর্বানন্দং জ্যোতিশ্বরানন্দং তপনানন্দং পরম পরং সদ্গুরুং